ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 31/3/26 बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे जदि उच्च पद पाइबार अच्छी तेबे सच्चा बाबा सहित सर्वदा सच्चा होई रुह। कौनसी भूल होई गले बाबा ठारू क्षमा मागिनियो, निज मतरे चाल नाही। आजिर प्रश्न, केउ मिठा संतान माने केबे हेले लुचि रही पारिबे नाही? उत्तर, जेउ मानंकर ईश्वरीय परिवार प्रति स्नेह अच्छी, जेउ मानंकु राति दिन सेवा करिवार ही चिंता लगी रही, जेउ माने एही बड़ी सेवाधारी आज्ञाकारी एवं विश्वस्त अटंदी, केबे हेले मन मतरे चलती नहीं, बाबा सहित सच्चा एवं स्वच्छ हृदय सहित रखिछंदी, सेमाने केबे हेले लुचि रही पारिबे नाही। गीत, तुमी हो माता पिता, तुमी हो बंधु सखा। ओम शांति। यही गीतरे ग्यारंटी कहार थिला? माता पिता सहित पिलामानंकर ग्यारंटी रही जे आमे जे बाबा आमर तो केवल आपण आपण व्यतीत अन्य केही नाहांती। यह केते उच्च लक्ष्य। यही भली श्रेष्ठ पितांकर श्रीमतरे जदि केही चलती तेबे ग्यारंटी अच्छी सी निश्चिंत उच्च पद पाइबे। किंतु देखिबाकू गले बुद्धि कहूची यह बहुत उच्च लक्ष्य, जहाँकि कोटिकरे केही एवं केही भितर मध्य जणे जणे मालार दाना होई थांती। पिला माने तो मात पिता कहउचंती, किंतु माया एते शक्तिशाली जे बहुत मुश्किल रे केही केही ग्यारंटी उपरे चली पारंती। तेबे समस्ते निजको पचारि परिबे जे प्रकृति रे मु मात पितांगर होईछि? बाबा कहउचंती बहुत अल्प अछंती, सेथिपई तो देख माला केते कम आत्मांगर हेउछि। केते केते कोटी आत्मा मानंक मध्यरु केवल 8 जनंकर वैजयंती माला तैयारी हेउछि। केही केही कहउचंती गोटिए कथा, कहउचंती आउ करूचंती आउ गोटिए कथा। सेथिपई बाबा मध्य कहउचंती देख एहा केते आश्चर्य कथा। बाबा केते सम्मुखरे बुझाउचंती, किंतु सुपुत्रम बहुत कम बाहरुछंती। पिलामानंक भितरे एते शक्ति नाही जहाँकि श्रीमत आधार रे चली पारिबे। तेबे निश्चिंत रावण मतरे चलुछंती, सेथिपई एते उच्च पद पाई पारु नाहांती। तेणु केही क्वचित ही मालर दाना होई थांती एवं केही मिठा संतान माने लुचि रही पारिबे नाही। सेमाने सर्वदा बाबांक हृदय रे रहिथांती। सेमानंकर राति दिन सेवार ही चिंता रही थाए। ईश्वरीय संबंध प्रति बहुत स्नेह रही थाए। सेमानकर बुद्धि कुआडे बाहर को जाए नाही। तेबे एही बड़ी स्नेह दैवी परिवार प्रति रखिबाकू हबो। अज्ञान काल मध्य पिलामानंकर पितांक सहित एवं भाई भौणी मानक सहित परस्पर भितरे बहुत स्नेह रही थाए। एठारे तो कहार कहार टिके हेले बाबा सहित जोग नाही। ग्यारंटी तो बहुत करूछंती, भक्ति मार्ग रे गायन करिथांती। एबे तो पिला माने सम्मुखरे अछंती। तुमे माने विचार कर, भक्ति मार्ग रे जेउ माने एते गायन करूछंती सेमाने केते स्नेह रे मध्य मने पकाउ थांती, किंतु एठारे तो मने ही पकाउ नाहांती। बाबांगर हेबा द्वारा माया शत्रु होई जाइछि। जेतेबेले बुद्धि बाहर को चली जाउछि सेतेबेले माया भल भावरे तळकू खसाई दउछि। सेमाने निजे ही बुझी पारु नाहांती जे आमे जहाँ भी करूछु ताहा तळकू खसिबा पई ही करूछु। निज मतरे चाली तळकू खसिबारे चालिछंती। सेमानकू जणा ही पडु नाही जे आमे कोन करूछु। किछि ना किछि दुर्बलता बा त्रुटि तो पिलामानंक उपरे निश्चिंत अछि। कहउछंती गोटिए कथा एवं करूछंती आउ गोटिए कथा। नचेत बाबांग ठारू केते उच्च संपत्ति मिलुछि। तेणु केते सत्यतार सहित बाबांग सेवारे लागि जिबा उचित। किंतु माया केते शक्तिशाली। कोटिकरे गोटिए केही बाबांगु पूरा जानिछंती। बाबा कहउछंती कल्प कल्प एई भली हेउछि। संपूर्ण विश्वस्त एवं आज्ञाकारी न हेबा कारणरू सेही विचार मानंकर पद एही भली होई जाउछि। कहउछंती मध्य बाबा आमे राजयोग शिखी नरु नारायण बा नारु लक्ष्मी हेबु, राम सीता हेबु नाही। हाथ मध्य उठाउछंती, किंतु चाली चलन भी तो से भली हेबा दरकार ना। बेहदर बाबा संपत्ति देवा पई आसुछंती, किंतु तांको श्रीमतरे केते चलिबा दरकार। एमिति तो बहुत अछंती जेउ माने जेपरि कि राण खाउछंती जे आमे श्रीमतरे चलिबु नाही, सेमाने मध्य लुचि रही पारिबे नाही। जदि कहा भाग्य रे नाही
ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେହ ଅଭିମାନର ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ପୁଣି କାମ ବିକାରର। ଯଦି କାମ ବିକାର ନାହିଁ ତେବେ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଲୋଭ ଅଛି। ଶତ୍ରୁ ତ ସମସ୍ତେ, ମୋହ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକି ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଉଛି। ଲୋଭ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ପାଇ ପଇସାର ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିନେବେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ଅଟେ ନା। କାହାର ଚୋରି କରିବାର ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ଭିତରେ ଭିତରେ ମନ ଖାଇବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ପାପ କରୁଛି, ତେଣୁ କି ପଦ ପାଇବି? ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏଭଳି କାମ କିପରି କରିପାରିବି? ମାୟା ବହୁତ ଓଲଟା କାମ କରାଇ ଦେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ବୁଝାଅ, ତଥାପି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। କେହି ତ ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟରର ସମାଚାର ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ବୁଝାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଚିନ୍ତା ତ ରହୁଛି ନା, ପୁଣି ବୁଝାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ମାୟା କମ୍ ନୁହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବଡ଼ ହେବା ଅର୍ଥ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଇବା। ଏଠାରେ ତ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହୋଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବି, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ମାଳା କେତେ ଛୋଟ ହେଉଛି, ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜା ହେବେ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିରେ ହୃଦୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବହୁତ ଦରକାର। କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସଚ୍ ତୋ ବିଠୋ ନଚ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତରେ ଥିଲେ ବସି ବସି ନାଚିବା ବା ଖୁସିରେ ରହିବା। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟତାପୂର୍ବକ ଚାଲୁଥିବା, ତେବେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନୃତ୍ୟ କରିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ତ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ରାସଲୀଳା ମଧ୍ୟ ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରାମଲୀଳା ପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1ରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ହାତ ତ ବହୁତ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରବଳ। ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ, ତେବେ ତା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟାର ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ପଛେ ପଛେ ସବୁ ଭୂତ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ବାବାଙ୍କର ମହିମା କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିମା ତ କାହାର ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତେବେ ମହିମା କ'ଣ କରିବେ? ଲହୁଣୀ ଚୋରି କଲେ, ଅମୁକକୁ ହଇରାଣ କଲେ, ଅକାସୁର ବକାସୁର ମାରିଲେ, ଅମୁକ କଲେ। ବାସ୍, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଏସବୁ ହେଲା ମିଛ କଥା। ଏଥିରେ ସତ୍ୟତାର ତିଳେ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ତେବେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ବତାଇବେ? ମୁକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରାବଣ, କଂସ, ଜରାସନ୍ଧ ଆଦି ଥିଲେ। ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ତ ପିଲାଛୁଆ ଥିଲେ ନା। ଆରେ ତୁମେ ତ ଗାୟନ କରୁଛ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ପୁଣି ସେଠାରେ ବିକାରର କଥା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ବଢ଼ିବ କିପରି? ସନ୍ତାନ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହିମା ତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ପୁଣି ସେଠାରେ ବିକାରର କଥା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ବଢ଼ିବ କିପରି? ସନ୍ତାନ କିପରି ଜନ୍ମ ନେବ? ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, ଘରେ ଯାଇ ବୁଝାଅ, ତେବେ ତ ମାନିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର କଥା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସି ସେଇ ମହିମାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ କହିବ, ତେବେ କହିବେ ବାଃ, ବିକାର ବିନା ଦୁନିଆ କିପରି ଚାଲିବ? ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କିପରି ମିଳିଥାଏ।
ପିଲାମାନେ ତ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମତରେ ଚାଲିବୁ କାରଣ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି। ବାବା ତ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ, ନହେଲେ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ପୁଣି ଧର୍ମରାଜପୁରୀରେ ଅଦାଲତରେ ସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଏହି ପାପ କର୍ମ କରିଛ। ନିଜ ମତରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପକଳ୍ପର ଦାଗ ଲାଗିଯିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଥରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ିଦେବା, ନା। ଏବେ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଲ ତେବେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ବି ବିକାରର ଆବର୍ଜନା ଯେପରି ନ ରହୁ, ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ନାରଦକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ନା, ନିଜର ମୁହଁକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖ। ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ତ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛି। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଘୁରୁ ନାହିଁ ତ? ତେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଚାଲୁନାହିଁ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବେ ସେମାନେ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ରହିବେ। ତେବେ ସବୁକିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଭାରତରେ ଯୋଗ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ତାହା ତ ନିରାକାର ବାବା ହିଁ ନିରାକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ମେହନତ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ରହିବା। ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବହୁତ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତୁମକୁ ତ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ତାହା ତୁମର ମିଠା ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଟେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେବୁ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଇବୁ। ତେଣୁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରୁହ। ଯଦି ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅ। ଦେଖ, ଏବେ ସନ୍ତାନଟି କ୍ଷମା ମାଗି ନେବା ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିଛି। ଟିକିଏ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି, କାରଣ ମନ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଭାବିଲା ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ୟାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବିକର୍ମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହୁଛି, ବାହା ମୋର ସନ୍ତାନ ବହୁତ ଭଲ, ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବାବା ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୁଲକୁ ଶୁଣାଇ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅ, ନଚେତ୍ ସେଇ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଶେଷରେ ତୁମେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ସେଇ ଯୋଗର ବହୁତ ଅଭାବ ରହୁଛି। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏହା ତ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ସଦୃଶ। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କାହାର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିପରି ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, କେତେ ସମୟ ରାଜ୍ୟ କରିଲେ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ କରୁ କରୁ କିପରି ବିକାରର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ, ତାହା ଉପରେ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଶବଂଶୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଦି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ତୁମେ ପୁଣି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନେଉଛ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁସ୍କିଲ ଧାରଣ ହେଉଛି। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଚାକରମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। କହନ୍ତି, ସେଠଜୀ ଆପଣ ଚାବି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛି। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିବେକ କହୁଛି ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ମାଳାର ଦାନା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦାସଦାସୀ ହେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯୋଗ ଉପରେ।
माया एकदम नाकरू धरी नेउछि, जोग लगाइबाकू देउनाही। जदि जोग थांता तेबे सेवा मध्य भल भाबरे करुथांते। पापर डर थांता। जेपरि एही संतान मध्य बहुत भल, सत्यता एही भली रहिबा दरकार। भल भल पिलांग ठारू एहांकर पद भल अटे। आउ जी भी सेवा करुछंती सेमाने केउठी ना केउठी आकर्षित होई रहिछंती। किछि भी शुणाउ नाहांती, कहिले मध्य छाड़ू नाहांती। गीतरे देख प्रतिज्ञा करुछंती, किछि भी होई जाऊ केबे भी एभली भूल करिबी नाही। मूल कथा हला देह अभिमानर। देह अभिमानरू ही सब भूल होई थाए। पिला माने बहुत भूल करुछंती, सेतिपई सतर्क करी दिया जाउछि। बाबांगर काम हला बुझाइबा। न बुझाइले कहिबे आमକୁ कोन केही बुझाइथिले। एहा उपरे गोटिया कहानी अछि। बाबा मध्य कहउछंती पिला माने सावधान रुह, नचेत बहुत दंड भोगिबाकू पड़िबो। पुणी सेतेबेले आउ कहिबे नाही जे आमକୁ काहेकि जणाई नथिलो, नचेत बहुत दंड भोगिबाकू पड़िबो। बाबा सफा सफा बुझाउछंती जे जदि टिकिए भी पाप करिबो तेबे ताहा बहुत वृद्धि होई चलिबो। पुणी बाबांग आगरे मुंड मध्य उठाई परिबो नाही। मिछ कहिबा पई तो तोबा बा छी छी करिबा दरकार। एभली भाव नाही जे शिव बाबा कोन आमକୁ देखुछंती। आरे अज्ञान काଳରେ मध्य सी सबु किछि जानुछंती। सेथिपई तो पाप आउ पुण्यर फल देउछंती। बाबा स्पष्ट भावरे कहउछंती जे तुमे जदि पाप करिबो तेबे तुम पई बहुत कड़ा दंड रहिछि। बाबांग ठारू संपत्ति नेबा पई आसीछ, तेबे ता बदଳରେ दुईटी जाक कान कटाइबा अर्थात दंड भोग करिबा तो उचित नुहे ना। कहउछंती जणे अटंती, मने पकाउछंती आउ जणକୁ। जदि बाबांगु स्मरण करुनांते तेबे कुह तांकर गति कौन हब। सत्य कहिबा, सत्य खाइबा, सत्य कहिबा, सत्य पिंधिबा, एही कथा तो एही समय ही अटे। जेहेतु बाबा आसी शिखाउछंती तेणु तांको सहित सबु कथारे सच्चा हुई रहिबा उचित। अच्छा, धारणा पई मुख्य सारांश 1 नंबर, सत्यता पूर्वक बाबांगर सेवारे लागि जिबाकू हबो। संपूर्ण विश्वस्त आज्ञाकारी हेबाकू हबो। ईश्वरीय परिवार प्रति सच्चा स्नेह रखिबाकू हबो। नंबर 2, श्रीमत सहित मनमत बा रावणर मतरे मिश्रण करिवार नहीं। एकमात्र बाबा, अन्य केही नुहे। एही प्रतिज्ञारे दृढ़ भावरे रहिबाकू हबो। हृदय को शुद्ध पवित्र रखिबाकू हबो। आजिर वरदान, आत्म अभिमानी स्थितिर सुगंध आधार रे समस्तंकु परमात्मा संदेश देउथिबा विश्व कल्याणकारी हब। डिटेल्स, आत्मिक स्थिति रे सर्वशक्ति गुड़ी को जदि निज भितरे धारण करिनब तेबे आत्माभिमानी स्थितिर सुगंध सहजरे अनेक आत्मा को निज आड़ को आकर्षित करिब। जेपरि मानसिक शक्ति बा संकल्पर शक्ति द्वारा प्रकृति को तम प्रधान सत प्रधान करुछ, सेहीपरि विश्वर अन्य सबु आत्मा माने जेउ माने कि आपण मानक सम्मुख को आसी पारु नाहंती, सेमानंकु दूररे थाई मध्य निजर आत्मिक शक्ति द्वारा बाबांगर परिचय बा मुख्य संदेश दे पारिब। एही भली सूक्ष्म मेसिनारी को जदि तीव्र बेगी करिदब तेबे अनेक विकल होउथिबा आत्मा मानंकु अंजुली मिलिजिब एवं तुमे विश्व कल्याणकारी होई पारिब। स्लोगान, जदि निज पाखरे शुद्ध बा श्रेष्ठ संकल्प गुड़ी को जाग्रत करी रखिब तेबे व्यर्थ स्वतः ही समाप्त होइजिब। अव्यक्त इशारा, निश्चयर मूलदुआ को मजबूत करी सर्वदा निर्भय एवं निश्चिंत रुह। जेतेबेले कौनसी भी परिस्थिति आसुची सेतेबेले बाबांगु निजर साथी करी दियो, तेबे अनुभव करिबो जे मु एकुटिया नुहे, मो सहित एक विशेष शक्ति रहिछि। जेउठारे बाबा रहिथिबे सेठारे जेते भी तोफान आसु ताहा तोफा अर्थात उपहार होइजिबो। निश्चय बुद्धि विजयी, एही सोमान स्मृति द्वारा विजयी हुआ एवं विजयी वर्ष पालन कर। ओम शांति।